वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी कर्नाटका। दोस्तों, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही स्क्रीन पर, ये विशाल भारत वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के हैं। दोस्तों जी हां दोस्तों, मोहम्मद सज्जाद सेठ ऑटो यूनियन लीडर जो 40 साल से लगातार अपने खिदमात को अंजाम देते आ रहे हैं। इस वक्त शहर बेंगलोर में आप देख सकते हैं दोस्तों, रेशन तकसीम किया जा रहा है। दोस्तों रमजान का भी बाबरकती महीना है, जहां पर रेशन तकसीम किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी रेशन तकसीम कर रहे हैं जनाब मोहम्मद सज्जाद सेठ। और साथ ही साथ दोस्तों, ऑटो जो वुमेन ड्राइवर्स हैं उनको ऑटो पायलट के नाम से नवाजा गया है, जहां पर हमेशा बिला लिहाज मजहब काम करते आ रहे हैं। दोस्तों, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक भाई को लेकर चल रहा है विशाल भारत वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट। दोस्तों, आप देख सकते हैं इनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे और जानेंगे मजीद तफसीलात यहाँ के। अपने खिदमात को अंजाम देते आ रहे, क्या कहना चाहेंगे सर? ये रमज़ान का महीना है, हम 10वां साल राशन का तकसीम कर रहे हैं। 10वां साल राशन का हम तकसीम कर रहे हैं। ये टाइम कम रहने की वजह से और हमारे से हमना मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलने से बहुत बड़ा फंक्शन करने का हमारा इरादा था ट्रस्टियों का, लेकिन जनाब ज़मीर अहमद साहब विधानसभा में सेशन में बिजी होने की वजह से हमें पोस्टपोन करके सिर्फ राशन और ड्राइवरों को यूनिफॉर्म, वुमेन ड्राइवर्स को यूनिफॉर्म दे रहे। आगे चलकर इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें एक बड़ा फंक्शन करेंगे। उस फंक्शन में स्कॉलरशिप, सीनियर सिटीजन को स्कॉलरशिप और साथ ही साथ विडोज को, जो विडो हैं उनको, डाइवर्स को, इनको सब अलग अलग स्कीम्स है। उस स्कीम के हिसाब से ट्रस्ट के मेंबर्स को हम इंशाल्लाह जरूर देंगे। सर, देखा जाता है बड़ी तादाद में बहुत सारे लड़कियां, लेडीज इधर पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? भाई तमाम हमारे अपने अपने जो मेंबरशिप है उस मेंबरशिप में भरपूर तावन उठाओ। जब जब हम प्रेस से इन्फॉर्म करेंगे करा के लेके जाओ। सर, आज रेशन किट्स और यूनिफॉर्म्स दे रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग्स रहेंगे? हमारे आने वाले दिनों में को मेडिकल फैसिलिटीज है और हेल्थ कैंप है। जब जब हर 2 महीने 3 महीने में एक एक प्रोग्राम इंशाल्लाह। इसके बाद विशाल भारत वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर सब अलग अलग इदारे हैं, जैसा कि हमारे अब्दुल सुभान मुश्ताक जो हैं, इनका एक इदारा का एक इदारा है, और नील संदर से अब्बास आके जहीर अब्बास, उनका एक इदारा है। संपत का इस करने के वास्ते हमारे मोहम्मद रफ़ी एडवोकेट साहब हैं, और डामनिक साहब का एक इंस्टीट्यूट है जो हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे रहते हैं, उनका हाथ पैर नहीं रहते, उनको मदद करते हैं, इमदाद करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सब एक एक नगीना है, एक एक नगीना को चुनकर एक माला बनाए हम लोग। इसमें हमारे मंजू है, हमारे 2 साथी नहीं आए आज, एक साथी नहीं आया मायलागू से हमारे टच में नहीं है, वो बाहर है। इंशाल्लाह आगे हमें उसे भी साथ लेके आएंगे। सब एक एक यूनियन का एक एक सरपरस्त जो है हमारे ट्रस्ट के अंदर साथ मिलकर हर कितने रेशन किट दे रहे हो? जी रेशन किट दे रहे हैं अभी 220 आदमी को दे रहे हैं, 20 लेडीज को दे रहे हैं। ड्राइवर जो है पायलट, ऑटो पायलट मेंबर्स हैं, उनको 20 दे रहे हैं। ये ऑटो पायलट क्या होता है सर? ऑटो पायलट बोले तो ऑटो ड्राइवर जो है जेंट्स ऑटो ड्राइवर चलाता है। अभी हमें ऑटो ड्राइवर को ऑटो पायलट बनाए, लेडीज को पायलट इसलिए चला रही है। लेडीज डॉक्टर भी है, लॉयर भी है, इंजीनियर भी है।
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರತ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ 30 ವರ್ಷಗಳ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿವಸ ಏನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಚಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ವಿಶಾಲ ಭಾರತ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಬೇರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-25 ಜನಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ. शेर को देखो डर का भागने को, ये जंगल का शेर नहीं है, ये बेंगलुरु टाउन का शेर. ಇವರು ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮುಷ್ತಾಕ್ ಶೇಖ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಾದ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಚೇರ್ಮನು. ಇವಾಗ ಸತತವಾಗಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ 220 ಜನನ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ದು ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಗಳು ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪೀಸ್ ಆಟೋ ಮಂಜೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಇದ್ರದ್ದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ದು 100 ಎಕರು 1000 ಎಕರ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಆಯಿಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಸರಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯವ್ರು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂರಾಜ್ ಕಂಪನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆಗಳು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಜ್ಜಾದ್ ಸೇಠ್ ಪೀಸ್ ಆಡೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಾದ್ ಸೇಠ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಆಯಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜಾತಿ ಭೇದ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಇವತ್ತಿದಿಲ್ಲ 20-30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಜ್ಜಾದ್ ಸಂಪತ್ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನ ತೀರೋದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ತರಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂತ ತರ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಟ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದು ಬಂದಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಗದಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ದರ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಲಿ, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಭಾರತ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಜ್ಜಾದ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಆಟೋನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಓಡಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಆಟೋ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು, DL ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ದುಡಿದು ಬದುಕ್ಬೋದು. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಸೋದು ಬೇಡ, ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಂಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮೆಟ್ರೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಂಥ ಇವತ್ತು ಸಜ್ಜಾದ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನನ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡೆದಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ.